So, on behalf of Bangalore Science Collective, I welcome all of you who joined us today on with the loving memory of our founder secretary, Sri Purushottam Kalalbabdi. He was a man who dedicated his life for science and working class. His memories never dies, and the void he created for us in the people science movement, especially in Bangalore, can never be filled also. All of you have joined us today because Purushottam has touched our life in one way or the other. Now it's 1 year without Purushottam in people science movement in Bangalore. So with his loving memory, I would request Sri Lakshmi from All India Democratic Women's Association to sing a welcome song to start this program. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಂಗಾತಿ ಕಲಾಲ್ ಬಂಡಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ರಚನೆ ಬಂದು ಜನಾರ್ದನ್ ಕೆಸರಗದ್ದೆಯವರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ, ಹಟ್ಟಿ ಮೊಹಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ, ಗಡಿಗಳ ಮೀರಿ ಗೆಳೆತನವ ಮಾಡೋಣ ಬಾ, ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೇ. ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ, ಹಟ್ಟಿ ಮೊಹಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ, ಗಡಿಗಳ ಮೀರಿ ಗೆಳೆತನವ ಮಾಡೋಣ ಬಾ, ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೇ, ಓ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೇ. ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಬೇಲಿಗಳು, ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಗೋಡೆಗಳು, ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಬೇಲಿಗಳು, ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಗೋಡೆಗಳು, ಎಲ್ಲವ ಸಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರೋಣ ಬಾ, ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೇ, ಓ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೇ. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ನೇಹ ಒಪ್ಪದಿರಬಹುದು ಸಮಾಜ, ತಪ್ಪೆಂದಾದರೆ ಆಗಲಿ ತಪ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಬಾ, ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೇ, ಓ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೇ. ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ, ಹಟ್ಟಿ ಮೊಹಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ, ಗಡಿಗಳ ಮೀರಿ ಗೆಳೆತನವ ಮಾಡೋಣ ಬಾ, ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೇ. ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವಿಂದು ಜಗವ ಬದಲಾಯಿಸುವೆವೆಂದು, ಬದಲಾವಣೆಯು ಶುರುವಾಗುವುದು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ, ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೇ, ಓ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೇ. ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಘರ್ಷವಿದೆ, ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಘರ್ಷವಿದೆ, ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬದಲಾಗುವುದು ಜನಮನ, ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೇ. ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ, ಹಟ್ಟಿ ಮೊಹಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ, ಗಡಿಗಳ ಮೀರಿ ಗೆಳೆತನವ ಮಾಡೋಣ ಬಾ, ಬಾ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೇ, ಬಾ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. We have with us today All India People Science Network National President Sri Sabyasachi Chatterjee. I would request him to share and recollect his memories with Purushottam.
Well, it is we are remembering Comrade Purushottam Kalalbabdi. Many of us had very fond memories of working with him, and one of the issues that I always remember working with him is that today our slogan is "Ask Why." He would always come with this question: "Ask why? Why is this happening? Why should we do this? Why should is this found there?" So this is one thing that I always remember that he would always do. Now, while remembering this, it exactly takes my memory about a year ago. That is exactly around this time, or maybe about at about 4:30 or 4:40 in the late afternoon on that day. I got a phone call from an unknown voice, and that unknown voice that is because on that day we had our National Scientific Temper Day, which Purushottam wanted to attend, and I stopped him from attending, saying that no, you are not well, you should not come. So it is only in the afternoon at about 4 o'clock when I was returning home, I wanted to tell him that I hope you're fine and your the program went on very well. I want to tell him this, and for telling him that, I picked up the phone and rang the number, and this number suddenly came was answered. I understand that when he was taken to the hospital, the mobile must have been still in his pocket. So it was answered by an unknown voice, and this voice told that, "Sir, please hold on. We'll talk to you later." Now I didn't know that who this person was and why Purushottam, but anyway, nobody suspected anything. But about 4:30 or 4:40, I was still in the car. We were still in the car. Got a phone call from his number. I thought that is Purushottam who will reply, but a lady's voice said that, "Sir, he had a convulsion." I said, "Okay, he had a convulsion, but how is he?" Then it was conveyed to us that no, he is some term it was used which I can't recollect now. Then I asked, "Does it mean that he is no more?" They said yes, and it was a shock. It was not to be believed. So on the same day, concerning the NSTD itself, Prakash and Meenakshi Sundaram and Mahantesh were to drop in at my house. I greeted them. Really, it was, I opened the door telling this, that such and such thing has happened. The Purushottam Kalalbabdi and we had met actually in 1987. For the first time, I was going to Sindhanur, and on the way, I had to drop at Raichur. And at Raichur, I visited their home, and he organized about for half a day, my stay at Raichur. And then we were going for a meeting of the Karnataka Rajya Vigyan Parishad, which was to be held on that same afternoon uh, at Sindhanur. I went there, and one of the attractions for going to Sindhanur is that Sindhanur has a Bengali population. It may appear very strange to many of you, because after the 1971 war, when the refugees kept coming, they had to rehabilitate in different parts of the country. And this group of Bengalis, they got rehabilitated in Sindhanur, and they continued to stay there. And so therefore that was one of the attractions for which I was asked to come to Sindhanur. So later on, I met Purushottam Kalalbabdi many years later. I think 2016 once again. After 1987, 2016, 30 years later, I recollected. Then when I told all the events, then he also recollected, and gradually he came into people science movement. And his main concern was that it should be taken to the masses. This is what he always wanted.
that science, okay, there are many people who understand science, but it has to be taken to the masses. And it is with that idea he worked throughout. Even at the time of the COVID, he became a COVID warrior. He started working amongst the construction workers. Then, of course, exhaustion, many other things. In between, in the month of July, briefly he had fallen. I had lost. See, between me and him, it was like a phone call every day. It used to happen. Either I call him or he would call me. And apart from that, very regularly in the WhatsApp, you will get a report of what he has seen during the day or what he had done during the day. Very regularly. You know that by 8:30 or so, when any program has stopped, Purushottam Kalalbandi's reports of the day's proceedings would be coming. This is one. Secondly, his great urge to understand science and hence to meet scientists. So I can see my colleague Vishwanath here, I can see Banial here. He would try whenever possible and chance appears, he would try to contact them and have conversations with them. So therefore we can say that his ask why was always going on and learning process in him was always going on. And in any kind of program that was to be undertaken, a very methodical preparation would be there, and he would tell that this is the way the preparation has been taken. Lastly, it was his with daughter, apart from us, it was with his daughter that he would understand, he would try to discuss many of the technological questions because his daughter is an engineer, and he would try to ask what is going to happen, what is the meaning of this artificial intelligence, what is going to do it to the labor, how is it different from automation. And he would try to go back to history, the way steam engine replaced labor, physical labor. Is it going to replace intellectual labor? Is it going to replace human skills? And these were the kinds of questions, and ask whys behind these questions he would always be engaged in. And this is what I would remind ourselves on this day of National Scientific Temper Day. Very unfortunate that last year we lost him right on this day. So while we were celebrating, observing the martyrdom of Narendra Dabholkar and redeeming our pledge to defend scientific temper, we lost one of the scientific temper warriors on the same very day, and that was Purushottam Kalalbandi. I will stop here. Thank you very much. I would love to listen to others also. I can see all of us have come, and it shows the kind of regard and respect with which we all hold the memory of Purushottam Kalalbandi. Thank you. I'll stop here. Thank you. I would request Sri Palayali Vishwanath sir to share some memory about Purushottam. He was closely associated with him, last many years. It would be great to hear from you, sir. You are in mute, sir, actually. You have to unmute. Okay, can you hear me? Yes. Yeah. Thank you for calling me and asking me to talk. This is a sad day for all of us, but I would also like to remember some of the very nice occasions I had with Purushottam. It was quite we were kind of a team for about probably 5 years, I don't remember exactly. And the first time probably I met him was in a very low income group housing in Wilson Gardens. It was a small room. I was told it is a teacher's room. And there are many children in it, children of all ages. And I was rather surprised. I was used to going to schools regularly and interact with children, students. And Purushottam was there. I forget, maybe Radhakrishna was also there. And
That's how our association started. He took me to many, many places. I'll talk about some of them because you should know how hard he used to uh, try to reach to all types of people to essentially try to see this scientific temperament news everywhere. One was, for example, a home in Bapuji Nagar, off Mysore Road. And this was again not as small as the Wilson Garden, but there were 5, 6 children again of all ages. That's where I also learned, thanks to Purushottam, to talk to students of different ages and interact with them. And he was so meticulous, and he would call me a day earlier, or you tell me a few days earlier. And very often he would come himself. Well, later in the last few years, probably he brought his daughter's car or something like that. Otherwise, it would be some other vehicle. And he has taken me to colleges, very, kind of quote unquote rich colleges, and very poor institutions. And well, there are some places it was, I almost, once or twice I got little annoyed with him, angry with him, and of course I apologized later. Once we went to a school somewhere in, I forget now, Vijayanagar area or something, far up there, the outside Vijayanagar. There we go, and Purushottam had told me, ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್, ಏನ್ರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡೋಣ. And he was so patient. He called up the headmaster, made sure that some teacher came to that class, 8th standard or something, and then he made sure the program, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. So there are many occasions like that, not just 1, 2. And one thing I remember was Dr. Chatterjee was mentioning about Raichur. Again, some 2, 3 years ago, I remember. I went to Raichur for a KRVP meeting, and BGS meeting. And this lesson train reached Raichur around 3:30 in the morning. And I was wondering, and Purushottam was there to receive me. I wondered, ಯಾಕ್ರಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬುಕ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. I was very touched. And many times at last few occasions, Mrs. Purushottam also came to pick me up and all that. And what I think, he was never kind of, illa, this is not possible. And he would make it happen. And as I said, gave you several instances. I think we lost, I don't know when we'll get somebody like him again. And before him also, I used to interact with students and all that, but not with this type of regularity. And I really miss him a lot. And of course, along with him, the interaction with students. Unfortunately, this COVID was also intervened. But I hope somebody takes on that type of work which he used to do. And that would be a fitting memorial to Purushottam Kalalbabdi. And I have more things to say, but I think I should stop. And I thank again the organizers for asking me to say a few words. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Well done. Yeah. So I think we are not going in any order. So I just saw a few and then started requesting. So if you want to talk early, you can please come forward and start talking. Actually, you can unmute yourself and start
start talking. If anyone want to go next, please come forward. Hello, sir. Yes, who is that? I'm Can Mr. you? Dattatray Mansur from Dharwad. I happen to be Mr. Purushottam. Yes, 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 yes. Please start. Yeah, please, you can go. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. I am joined by my wife here, Srimati Sarala Mansur. She happens to be the younger sister of Srimati Shyamala Kalalbabdi. So, on this occasion, I would like to say good evening to all my relatives and friends. And to introduce myself at the outset, I would like to introduce myself. I am Mr. Dattatray Mansur from Dharwad. I'm put up at Dharwad with my family. I happen to be co-brother of Mr. Purushottam Kalalbabdi. So now, today is the day on which we lost Mr. Purushottam. It is an event very much shocking and unpalatable. Even after 1 year, we are not able to digest. We don't like to even believe that he is not with us. Right now, I feel privileged that I have been given an opportunity to express my feelings and my impressions of Mr. Purushottam. He was, during my relation with him, that's almost, it lasts for more than 40 years. And during this period of 40 years that I happen to be in close association with Mr. Purushottam, I found in him a very concerned and a trustworthy friend rather than a relative or co-brother. Though our passion and professions were different to some extent, we shared a very good rapport and family bonding. I gratefully remember his brotherly help during our family functions and all the family gatherings. He was a wonderful friend more than a relative. He used to share so many things, family matters, and about the careers of my daughters and his daughter. He has been a wonderful father, he has been a wonderful husband, and a very witty and humorous, light-hearted, caring person he was. I also know that he, being a leader, always was very much committed to the ideology and principles that he believed in, and maintained the trust of his comrades, and had a lot of concern for the poor and downtrodden. That's really a remarkable quality. It's a very rare and remarkable quality that we found in Mr. Purushottam. It's really very sad and unpalatable for all of us that he left all of us so abruptly and unexpectedly. So right now, the position is that almost 1 year has passed after his death. We are not able to digest his departure, and we feel the vacuum that he created cannot be filled up. We know it's a very sorry state of affairs. On this occasion, I'm happy that the Science Collective has organized such a wonderful event to remember and acknowledge his sacrifices and commitment to the tasks that he performed during his lifetime. The entire family is grateful to the organization for this. Thank you very much. Thank you, sir. Hello. Yeah. Who want to talk? Go next. Good evening, everyone. Yeah. Am I audible? Yes. Please go ahead. Good evening. I am Veena, Purushottam Kalalbandi's elder sister's daughter. I am. It's been a year since our uncle passed, and his presence is always missed. He used to support me a lot, and he used to appreciate for small things I do. And
it's very difficult for me to speak about him, but still, I would like to tell few things about him. He was a best father, husband, and grandfather too. He was always passionate and dedicated to his work. He never used to get frustrated with work, and especially he played an active role in caring for his daughter and granddaughter, especially during pregnancy, when it is difficult for a woman to do, but my uncle did each and everything. And he used to balance both work and family too. He was a very good chef. Whenever we used to go to Raichur, we used to tell for mommy that, mommy, you just prepare chapati and mama is going to prepare sabji, because he used to prepare such a way, like, which used to be a unique dishes. So always we used to ask him to prepare. He was a very good chef also. And at the same time, whenever we used to visit his house, he used to prepare rava laddu. And it really that even we can't forget about those rava laddus when he used to prepare. And he was a very strong and independent person. Never he used to depend on anyone. And I would just like to tell that I saw him, especially I saw tears in his eyes in only two situations. One when mommy got operated, and one more was like when he was wishing my aunt for birthday. Especially when mommy was operated, he just told for me that just get Anna Rasam for mommy, nothing for me. He never thought about himself. Always he used to think about others. And second thing, when he was wishing my aunt that day, we saw like he was completely emotional. And first time we saw him that emotional, and I think that was a signal of a God that he needs more care. And we could not figure it out. What was wrong with him? I think that was like somewhere he was completely feeling loneliness, or might be like what was the situation, we don't know. Like he used to be within these, like before his death, 15 days, we could see him a different Purushottam, very soft and almost every time emotional person. So here, words, I cannot speak about him. We love you, Mama. Thank you so much. Thank you all. No. Yeah, thank you. Yeah, I think maybe few more, like Mahantesh is there. So Mahantesh, I would like to go next. Mahantesh was working very closely with him in the last Hello. years. Yeah, Mahantesh, you're there. Yeah, Yes, sure. you want to go next? You can. Yeah. Okay, no problem. Yeah. No, anybody will speak. I will speak later. No problem. Yeah. Otherwise, anyone can take the turn. Not an issue. Please, just. Hello. Hello. Hari. Hello. Hello. Yes. Wait. Bye. Chandrasekhar sir. Yeah. Please go ahead. Hello. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್, ಮಾತಾಡಿ. ಸೊ ಗೆಳೆಯರೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮನಾಗಲಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬಾಲ್ಯಗಳು ನೆನಪಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವಿಬ್ರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಬ್ರು. ಹಳಕಟ್ಟಿಯವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿಯವರಿಗೆ. ವಿ ಎನ್ ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ಆಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ವಿ ಇನ್ನು.
ಹಿಂಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿರೆ? So, yeah, sir, you can take maybe 5 to 10 minutes. You can take, I think, because we have around 44 people currently in the call. So I think most of them want to talk. Yeah, so maybe. Yeah. ಸೊ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು ರಾಯಚೂರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು SFI ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಪೊಲೀಸರ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಯಚೂರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ಪೊಲೀಸರ ಕಾಟ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 75 ಜುಲೈ 22ಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಯಚೂರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 85ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮುಗಿಯುವಾಗ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು we could able to organize all the mass organization, class organization, all almost 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. SFI, DYFI, CITU, ಸಮುದಾಯ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ, ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ, ಬಂಡಾಯ ಸಹಾಯ ಸಂಘಟನೆ, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ, ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರ ಸಂಘಟನೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮನ್ನಿಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ಲ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ನಾವಿಬ್ರು ನಿಕಟವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಆ ಮಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು DYFI ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ PYFI ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. SFI ಇಬ್ರು ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು SFI ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದೆ. ಆತ PYFI ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಬಂದು, ಇಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ DYFI ಇದೆ, ನಾವು PYFI ಅಂತ ಕಟ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ DYFI ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ DYFI ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ CITU ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾರಣಾಂತ್ಯ ಕಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಂಡಾಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರು ಓಡಿ ಬಂದು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್ಗಳು ಬರೀ ಕಾಮಿಡಿಸರ್ ಸಾಲದು, ಅವ್ರಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಗಿ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಸ್ ಏನ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರೈತರನ್ನೇ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು CITU ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ನಾನು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆನೆ ಗೊಂದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ನೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ
ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾವಿದ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಲೀಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಈ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಆಗಿದೆ. ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಬಹಳ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರು ಒಂದ್ ವೇಳೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನ ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದಕ್ಕಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರಾತ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರು ಮಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಧುಮುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಧುಮುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಂತ ಅನ್ಸ್ತ ನನಗೆ. ಅಂತಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಒಬ್ರು. ಸೊ 88ರವರೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯ್ತು. 88ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಆದ್ರು. ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಲಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊರತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಉಳಿದವರು ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ್ ಬಾಂಬೆ. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ನೋವು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮರಳಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸಂಘಟನೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಸಾಹ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ತುಡಿತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲಾವಿದ, ಆ ತುಡಿತ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾಣಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು 88ರಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ 99ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಡೋಕಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರು ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ ಹೋದ್ರಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಯುವಜನ ಸಂಘಟನೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಜೊತೆಗೇನೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಪಕ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಡೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಮಧ್ಯೆ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yeah. Baswaraj, you want to go next? Raichur sir, Baswaraj. Yes, please go ahead. Okay. Hello. Yeah, we can hear you. Okay. ಮಾತಾಡಿ, ಕೇಳುತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಸರಿ ಸರ್.
ಹಲೋ, ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ರಾಯಚೂರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲ್ಲಲ್ಬಂಡಿ ಅವರು ನನಗೆ 1982ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದರು. ಅವರು SFI ಮತ್ತು DYFI ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ SFI ಮುಗಿಸಿ DYFI ಸಂಘಟನೆ ಅವರು ಯುವಜನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಚಳವಳಿಯ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಾಳೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷಣಗಳು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಟೆ ದರ್ವಾಜ ಅಂತೇಳಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ನಡೀತಿದ್ವು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು SFIದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು 1993ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗೆ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಯಚೂರು ಬಂದರು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು DYFI ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹಿತ ಇದ್ದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನನಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ ಕಾಲ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ನನಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಣ್ಣನಾಗಿ, ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಆಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ, ಗುರುಗಳಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ. ಅವರು ಏನು ನನಗೆ ಅವರಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಆ ಥರ ನಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಕೃತಿಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ MBA ಓದೋರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1994ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ B ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಅವ್ರ ಮಗಳು ಶ್ರಮಿಕ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಗ ಒಂದೇ ಅವರು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಒಂದು 3-4-5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿನಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರು ಒಂದು ಶ್ರಮ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಅವರು ಶ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತಾಯಣ್ಣ ಹಿರಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಊಟದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಅವರು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ.
ನಮ್ಮ 3 ಜನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗಳು 4 ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಒಂದು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಒಂದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ನನಗೆ 5:30 ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ನಾವು ದುಃಖಪಟ್ಟಿವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೊಂದು ನೋವೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಒಂದು ನೋವು ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಸೈನ್ಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಒಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡೋರು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗೋರು, ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮರಿಲಾರದ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಏನಂದರೆ 8 ದಿವಸ ಕಳೆದ ಈಗ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವರು ವಿಧಿವಶರಾದರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಾರದ ಕೆಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಕಾಮ್ರೇಡ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ, ಬಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಭಾಳ ನನಗೆ ಖೇದ ಆಯಿತು. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಫೋರಮ್ನವ್ರು ಏನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು 2 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. So, Comrade Prakash, you want to go next? You want to say something now? No. Please carry on. Yeah. Uh, Dr. Baswaraj, you are talking now, or you are in mute? I think your voice is not audible. No, I think there is some problem. Your voice is not audible now. Ronnie, that program is over. How was it? Okay. I think meantime someone else can take a turn. Prakash Puja, sir, you want to go next? Srikanth Kakkeri is there. We can invite him. Srikanth Kakkeri. Yeah, please, Srikanth Kakkeri, if you can go next, you can. Sir, matadi Srikanth Kakkeri avaru. I think some of them facing problem with the mic, I think.
Sir, you're not audible. It's still there is a problem. So, Comrade Lingaraj is there. So, Lingaraj, you want to say something? You are very close with Purushottam. You are working together. ಸುರೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? No, he has also some problem. I think mic is not clear. So one Dr. Basavaraj is trying to say something, but Yeah, not it is not audible. audible actually. Yeah, correct, Yeah. correct. Yeah, that is a problem. ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್. No, it's not audible actually. Yeah, but he will not stop. That is a problem. Okay. Prakash Pujar, you wanted to share something, right? So if you want to go next, you can go, I think, if you are ready. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರೇ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. He also facing so many Yeah, problem. there is a problem, I think. Yeah. They are all trying to speak, but not audible. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Prakash Mama, can you just remove your headset and try? Yes. Headset ತೆಗೆದು ಮಾತಾಡಿ. Okay. Plug your headset from the phone. ಈಗ ಮಾತಾಡಿ. Uncle, include your system audio. Increase your volume and try. नहीं अंकल, नहीं सुनाई दे रहा अभी. आप म्यूट पर हो. म्यूट यू आर ऑन म्यूट. ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ. ಕೇಳುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ. Yes. Yeah, we can hear you. Yeah. ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್.
You are in mute now. You are in mute. ಸರ್ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? Yes, yes. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್? ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಚೂರಿಂದ. ಆ, ಹಲೋ, ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ ಹೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವರ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಂದವರು ಈ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ 1978ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅವರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಇವೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ RSS ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 1978 ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರಂಗ ಸಮುದಾಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಚಳವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಅನುಭವ, ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ನನ್ನವರ ಸಂಬಂಧ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೆ SFI, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಗ ನಾನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ 1979ರಿಂದ ನಾನು SFI ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫೀಸನ್ನ ವಸೂಲು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫೀಸನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಚಳವಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಶಿಥಿಲೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಒಂದು ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ನೂರಾರು ಚಳವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ರಂಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಕ್ಕೇರಿ ಅವರು, ಹರಣಿ ಕಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ಚಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನರಗುಂದ ರೈತ ಬಂಡಾಯ, ಕುರಿ ನಾಟಕಗಳು, ಇವೆಲ್ಲಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಳವಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಂಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯ್ತು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 4 ಮಂದಿ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ನಾನು ನಡಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವರು. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. CITU ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ, ಮತ್ತೆ ಈ ಬೇರೆ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಒಂದು ಸಂಘ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರೂಕ್ ಅನಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಳವಳಿಗಳು ಒಂದು ಸಹಕಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರು ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಬಂದ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಾಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಭೂಗತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು SFIದವರು ಆ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಯಚೂರನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚಳವಳಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೀದರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರ್, ಅಖಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಪ್ಪಳನ ಒಳಗೊಂಡು ಬಳ್ಳಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ ಬಂಡಿ ಅವರ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅನೇಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಪೂಜಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹರಣಿ ಕಕ್ಕೇರಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಲೋಚನಾ ಸಂಘ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಂತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೇಣುಕ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಇವರ ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಒಂದು ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳವಳಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಳವಳಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬುನಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ ಬಂಡಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅಮೋಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಈ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ ಮತ್ತು ಎಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದು ಇಡೀ ತಾಲೂಕಾ, ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದವರಿಗೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಟ್ಟದವರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 1983ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಲವಾಗಿ ಅವರು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹರಣಿ ಕಕ್ಕಿಯವರು ಮತ್ತು ಇವರು ಕೂಡ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟವತ್ತಾಗಿ ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಣಿ ಕಕ್ಕಿಯವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸೋತರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಲವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಎಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಅದೇ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಪರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಹೀಗೆ ಹರಣಿ ಕಕ್ಕೇರಿಯವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ ಬಂಡಿ ಅವರೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ, ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಗ ಸಮುದಾಯ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಭ್ಯಾಸ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಅವರು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಾಳೆಯವರು ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ ಬಂಡಿ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ವರ್ಗ ನಮಗಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೈತ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ವರ್ಗ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಹೆದರಬಾರದು, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಗುಯ್ಗುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಹಳ ಎಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲಗಳ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ ಬಂಡಿ ಅವರು. 1984ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವರ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ, ಏನಂತ ಎಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಆ ಎಲಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಆಗ ನನಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾತು ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವತ್ತ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ ಬಂಡಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ತೋರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ ಬಂಡಿ ಅವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅವತ್ತು ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋವಿನಿಂದ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಅವರು ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕಂಡು ಸಂಘಟನೆ, ಈ ಕಡೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ, ಮಾತಾಡೋದು, ಎಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಗಳು ಗೊತ್ತಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಜನರಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಹೃದಯ ತಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಲಿನೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ವಚನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, PG ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ವಚನ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಬಯಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳ ಚಿಂತನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ, ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ, ಸಂಘಟನೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ವೈಚಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳ ಚಿಂತನೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಮೂಲ ಕರ್ತೃ, ಇಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇವತ್ತಿನ ಎಡ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇದೆಲ್ಲಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಡವರವರು. ನನಗನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ, ಒಂದು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಾಗನಿಸ್ಟಿಕ್. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಿನಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ನೋವನ್ನ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಯ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಬಿಟ್ರು, ಅವರು ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಂಥ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಅವರ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮತ್ತು ಸಹವರ್ತಿಯಾಗಿ, ಸಹ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಇದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಟೆ ದರೋಜ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವೇ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 10-20 ರೂಪಾಯಿಲಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅವರ ಆರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಶ್ರಮ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮಿಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಶ್ಯಾಮಲಾ ಪೂಜಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಶ್ರಮಿಕರನ್ನ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ, ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನನ್ನಂತ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ 42 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ನೆನಪುಗಳು, ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೇರೂರಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವರೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಖಂಡ ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಸೇರಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ, ಅವರ ಸಂಘಟನೆ, ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ, ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಯಚೂರಿನ ಅವರ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ತರಬೇಕು, ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು. ಅದು ಶತಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಆ ಗ್ರಂಥ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ಚಳುವಳಿಗೆ ಅದು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಒಂದು ಚಿಂತಕರಿಗೆ, ವಿಚಾರವಂತರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಂದರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ, ನನ್ನ ಅಪೀಲ್ ಇಷ್ಟೇ. ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ನೆನಪು ಉಳಿತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ, ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಂದವರಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.
Thank you, sir. Uh, Prakash sir, are you able to talk now? Prakash Pujar. No, your voice is still not audible. Sir, my voice is audible. I am Ramesh Pujar, sister of Shamla Yes, Pujar. yes, sir. Yes, yes. You can go now. Your voice is audible. Yeah. Okay. In the meantime, I think my brother will be ready. By that time, Okay. I would like to share something. Okay, sure, sure. Yeah. Okay. At the outset, on behalf of all my family members who are on the forum today, and on behalf of my sister and Shramika both, I would like to express my sincere thanks to this Science Collective for arranging this remembrance program. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ಶಕ್ತಿನೇ. ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವರು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೈಫನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರುವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎರಡು ಲೈಫ್ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ರೈಟ್ ಮಹಾನುಭಾವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎದುರಿನವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಎದುರು ಯಾರ ಹುಡುಗರಿದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗರ ಥರ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಎದುರು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಥರ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ 1-2-3 ಸರಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಸರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸರಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ಬೇರೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಕೊಳಚೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಬರ್ತಿದ್ರು. ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರೇನ ಇತ್ತು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ನೋಡೋ ಅನ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದ್ದದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಥರಾನೇ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹುಡುಗರಿಂದ ಬಹಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಫ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಯಾವಾಗೂ ಅವರು ಎರಡಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದು, ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ, ಸೇಮ್ ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ. ಸೈನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನಾನು ಬಹಳ ಅವೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ನವರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಒಂದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಲೀಫ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೇಳಬೇಕು, ಅದೊಂಥರ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು. ಬಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ. ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗೆ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ, ನಾಲೆಜ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಅವರು ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಆ ಟೈಪೇ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು. ರಾಯಚೂರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿನೇ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ.
ಆ ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿ. ನಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆನೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಜಿ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಓದಕ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ 1/2 to 45 minutes ಆ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಹಿ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ಹಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಸಂಬಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ನು. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಆಗೋದೇನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದ್ರನ್ನು, ಶ್ಯಾಮ್ಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ, ಶ್ರಮಿಕಾ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ, ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಗಳು ಶ್ರಮಿಕಾನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಈ ಟೈಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಲೈಫ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಕಂಫರ್ಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂತ ಲೈಫ್ ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾದ್ರೂ ಶ್ಯಾಮ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೌ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಬೋತ್. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಹರ್. ಅವ್ರ ಮೊದಲಿಂದಾನೇ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನಲ್ಲೂ ಆ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅಂಡ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು put a program for remembering Purushottam, and I express my sincere thanks once again to all of you who have spoken good words with him. We ever remember him because there is nothing to forget about him. He is a force. He cannot be forgotten. So thank you very much. Thank you to one and all. Thank you, sir. Sri Prakash Pujar, are you able to talk now? No, unfortunately, we are not able to hear you even now. Okay. Meantime, Comrade Linkraj, you are there. Hello. Yeah, Linkraj, you want to say something now? You can talk now. Yeah. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಲಿಂಗರಾಜು ಅಂತ, ಈಗ CITU ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. CITU ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆದಂತ ದಿನ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ, ಅವರ ಬದುಕು, ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಗೆಳೆಯರು, ಅವ್ರ ಸಂಗಾತಿಗಳು, ಹಾಗೇನೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ರೂ ಸಹ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ನನಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಾವು ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಮಗೆ CITU ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಮಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ KN ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಕಮಲ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆತಂದು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ ಇದ್ರು ಕೂಡ
ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅಥವಾ ನಾನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಲಾರದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋರಾಟದ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಹುಡುಗ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಹಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಈಗಿರುವಂತ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಸರಿದಾರಿಗೆ, ನಿಜವಾದಂತ ಚಳುವಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದ್ ದಾರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದು ಹೇಗೆ, ಈ ತರದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೇನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪಕ್ಷ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪಕ್ಷ ಏನ್ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋದ್ವಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಇನ್ನೇನೋ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಸಂಘ ಒಂದು ನೆಗತವನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು. ಅವರಿಗಿದ್ದಂತ ಅನುಭವ, ಅವರಿಗಿದ್ದಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಹೇಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಜನರ ನಡುವೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ನ ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕನಸುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಗುರೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣ ಆದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 10,000 ಜನರನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು, ಅದು ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಆರಂಭದ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ, ಯಾವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ, ನಾನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋ ಗುಣ. ನನಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ತರದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮುನ್ನುಗ್ಗೋ ಗುಣ, ಅವ್ರ ಬದ್ಧತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡುವಂತ ಗುಣ, ಆ ತರದ್ದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದು. ನಾನೊಮ್ಮೆ ಆನೇಕಲ್ಗೆ ನಾನು ಅವರು ಸಂಘಟನಾ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಹೋದ್ವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಸ್ ಫೇರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ಇದು ನಿಮ್ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ನನ್ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟ್ ಸಾಕು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಣದಿಂದಾನೇ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ, ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ಚಳುವಳಿಗಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಮನೋಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ಬಹಳ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು,
ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ನೆಗತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಳುವಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟನೇ ಅದು. ನಾವ್ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ 100% ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೊಂದು 10,000 ಜನ 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾನು ಇಬ್ರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ದು ಕೆಲವು 1-1.5 ಸಾವಿರ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ವಿ. 10,000 ಮುಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಹೋದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಅವರು ಹಾಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ದಾರಿ, ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವ ಕನಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ಹತ್ತತ್ರಕ್ಕಿದೀವಿ ನಾವು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 7,000 ಜನ ಮುಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ 10,000 ದಾಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ತರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಳುವಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೀತದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿದಾವೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಓಪನ್ ಇದೆ ಇದು. ಇದೇನು ಯಾರು ಕೂಡ ನಾವು ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದು. ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಬದ್ಧತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚಳುವಳಿಗೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ತರದ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಚಳುವಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿನೇ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ವಿ. ದುರದೃಷ್ಟ ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅದರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಂಗತಿ. ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಳವಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾದಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಅವರ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಶ್ರಮಿಕ್ ಅವರು. ಬಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಚಳುವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಿಸಿಕಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚಳುವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಓಪನ್ ಇದೆ, ಬಾಗ್ಲು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Lingaraj. It will be great if you can sing a song for all of us at this occasion. I want to Yes. say something. Yes, yeah. ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಗಾತಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೂ ನಾವು CWFI ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು CIT ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಇದರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ಯಾವ ವಿಭಾಗದ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂದ ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದಿ ಮಿರೇಕಲ್ ಪವಾಡ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಒಂದು 50 ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ EMS ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಚಟರ್ಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತ ಮುಖಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಮಲಾ ಅವರು ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಏನ್ರಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮಾಡಿದ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಮಲಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಊಟದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರ ಆ ಕೆಲಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರ ಆ ಅಗಲುವಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುತೇಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿಗಳು ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನಾನು ಚಟರ್ಜಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇದೇ August 20th ಅವರು KRVP ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಅವರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಇರುವಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಡೋರ್ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಅವರು ಈ ಸಡನ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಶಾಕ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಗೈನ್ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಚಟರ್ಜಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥ ಅಂಶ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಘಟನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂದ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು
EMS ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶ್ರಮಿಕನು ಕೂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಲು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದೆ ಜೀವಂತ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನನಗೆ ಇರೋಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಶ್ಯಾಮ್ಲಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಶ್ರಮಿಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ, ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಿರೋಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂತ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ್ನ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಚಳವಳಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಜನ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದಂತೆ ಬಾಳೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಇವತ್ತು ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಢ್ಯತೆ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಏರಿಯಾ, ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಂತ ಏರಿಯಾಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್, ಒಂದು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ತರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತರಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅನ್ಸೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರ ಆ ರಾಯಚೂರು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಕೊಪ್ಪಳ ಕುಷ್ಟಗಿ ಭಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ವಿಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ್ಲಾ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾವು ಆ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರ ಸುಮಾರಿನ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ಯಾವ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರ ಕನಸು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಕರೋನಾದ ಈ ವೇವ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಮುಂದಿನ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಬೋದು, ಸೇರಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕವಾದಂತ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತ, ಮೌಢ್ಯ ವಿರೋಧಿಯಾದಂತ, ಈ ಕಂದಾಚಾರ ವಿರೋಧಿಯಾದಂತ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಜೀವಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ರಾಯಚೂರು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಆ ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಚಳವಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಚಳವಳಿಗೋಸ್ಕರ ತೊಡಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಕೂಡ ಏರಿಳಿತಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತವೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಒಂದು ಕನಸು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತ, ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರವಾದಂತ, ಒಂದು ಶ್ರಮಜೀವಿ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸು. ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಚಳವಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮೀಪ ಇರ್ಬೋದು, ಚಳವಳಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು CWFI ಆಗಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವರು ಯಾವ ವೈಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿನೇ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Yeah, thank you, Comrade Mandesh. Next, I think Lingaraj Comrade Lingaraj will sing a song for us. Lingaraj, you... Yes, okay. Yes, please, yeah. ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಈಗ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೇ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕುಲ. ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕುಲ. ಬಿಸಿಲು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ನೆರಳಿಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆ, ನೆರಳಿಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆ. ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕುಲ. ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕುಲ. ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ನಾನು ಸ್ವಪಚನೆಂದು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೂರಿ ಕುಡಿಯಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ. ಭೂದೇವಿ ಮಡಿ ಮಡಿ ಅಂತ ಓಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕುಲ. ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕುಲ. ಪವಿತ್ರ ಗೋವು ನನ್ನ ತೊಗಟೆಗೆ, ಪವಿತ್ರ ಗೋವು ನನ್ನ ತೊಗಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೈ ಉಜ್ಜಿ ತುರಿಕೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡರಿಕೊಂಡ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕುಲ. ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕುಲ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಕಡಿದು ತುಂಡಾದ ಒಣಸೀಳೊಂದು ಹೋಮಾಗ್ನಿಯಲಿ ಬೆಂದು ಪಾವನವಾಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ ಪಾವನವಾಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ, ಅಥವಾ ಸತ್ಪುರುಷನೊಬ್ಬನ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಚಟ್ಟವಾಗಿ, ಸತ್ಪುರುಷನೊಬ್ಬನ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಚಟ್ಟವಾಗಿ 4 ಜನ ಸಜ್ಜನರ ಹೆಗಲೇರಬಹುದಿತ್ತೇನೋ, 4 ಜನ ಸಜ್ಜನರ ಹೆಗಲೇರಬಹುದಿತ್ತೇನೋ. ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕುಲ, ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕುಲ, ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕುಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, comrade. Prakash sir, are you ready? Yes, yes. Yeah, okay. So I will, you wanted to present Actually, some... actually, I have joined through the mobile. It's okay. I will speak 5 minutes. I think now it is clear. I'm audible to all. Yes, yes, you are audible. Yeah. Yeah. Okay. So you wanted to share something? You No, have no, it no. with I you? will speak. I'll just speak. I'll just speak. Okay, fine. Okay. My system is not that set properly. It's okay. Good evening, everybody. I am Prakash Pujar. I am the youngest brother of Shamla Pujar and youngest brother of Purushottam Kalalbabdi also. Basically, thank you very much for this science collective for organizing this beautiful event and allowing us to speak on this platform. Actually, we are not a good orators or speakers, but my sister wanted me to speak. So definitely I will share few of my moments spent with Purushottam Kalalbabdi. You all have explained him about his qualities. Same, he was simple, very humble, very adjusting nature, very dashing nature, and always ready to help anybody. So these are all definitely good qualities we found in him. And me and our entire family, we are proud of having Purushottam Kalalbabdi as one of our family members. Luckily, Purushottam also was with me in Mumbai for an year or so. So we were also closely connected by the heart. We used to discuss many things with him also. And he was really a mentor, a guide for us also. Now, only a short experience I will say about it is about his dedication and his commitments. When he came to Mumbai, it was altogether a new field, new area. Everything was new for him. I think he took a break, as Mr. Bale and other his colleagues were saying. So he wanted to do something new. He used to discuss with me also. And he started with from the scratch. So he joined one of the advertising company in Mumbai. So first 6 months, it was a normal job for him. His background and other things were entirely different. But why I am telling and sharing these experiences, he used to share with me. So that's why I want to pass it on to all the group and members. Actually that organization, advertising organization where he joined, the background of that company was last 20 years, the turnover of that company was not more than 25 to 50 lakhs rupees with all the senior members. But when Purushottam joined, he made a turnaround in the company.
what is that turnaround is, that the turnover of the company from 25 lakhs, he brought it to 3 crores within 6 months of his joining, which was highly appreciated by that organization. And unfortunately, he was to be made a partner in that company instead of the employer. But things happened that he fell sick, and then due to sickness and other things, and my sister's family problems and all, he had to go back to Raichur and continue his work. So that was his fulfillment. Wherever he puts his hand or he get involved, right from everything, he used to study, he used to make research of his own, his commitments, his dedications, even night and night, day and night also, he used to worry about only that, how the things happen, and 100% contribution he used to give. And rest other things, you all are aware of it. And his selfless sacrifice, we have to salute. We have to learn many things from him also. And that's all from my end. Thank you very much once again for the event organizers. Thank you very much. Thank you, sir. Hi, my name is Megha. Can I go ahead and speak? Yes, please go ahead. Okay. Thank you. So, first of all, I'm Megha. I'm Mr. Purushottam's niece. First of all, I would like to thank everyone, the Bangalore Science Collective team, for having this session in memory of him, and to have us as a part of this event. Uh, it gives me immense pleasure to hear all the accomplishments from each and everyone today on this session. Yes, it's been a year that he's no more with us, but then we are still unable to come to terms that he isn't there. We recently had a small get together, but definitely we missed him a lot. The activeness that he had, the welcoming nature that he had, very friendly, even with all age groups. We never had that, okay, he's an uncle, we need to have some kind of a, nothing was like that. So he was very, very friendly with everyone, be it a small kid his age. He used to share things a lot. I feel really proud of all his accomplishments today while everyone is speaking. Yes, the void cannot be filled, definitely, but then we feel very proud as a family member now to listen to everything. It's a very emotional moment for us, but thank you for having this session. Thanks a lot. Thank you. We have Bhimana Gowda, you want to say something? You are there, right? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ. ಶರೀಫಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ. Achari is there, Sharifa is there. Yes, yeah. Sri R.V. Achari, if you... Poddar is there. Yeah. Right. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಾ? Yes, madam. Yes. Yeah, please. ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ರಾಯಚೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಿಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿತನ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂಥರ ಬೆಟ್ಟದಂತ ಬೆಂಬಲ ಬಂದಂಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಚಳುವಳಿಗಾಗ್ಲಿ, ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗ್ಲಿ
ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಂದು ಚಳುವಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಲಾಲಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದವರು. ಅವರು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವರು 25 ಲಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೊನೆಗೆ 3 ಕೋಟಿಗೆ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು 1977-78ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟನೆ, ಆಮೇಲೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ, ಇನ್ನಿತರ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ನಾನು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ, ಆ ಜನವಾದಿ ಹೆಸರಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ಗೂ ಶ್ಯಾಮಲಾಗೂ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೆಳೆದು ಅವರಿಬ್ರು ಸಂಗಾತಿಗಳಾದ್ರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1979-80ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಗಾತಿಗಳಾದಾಗ ಹೋರಾಟದ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಬಂಡಾಯ, ದಲಿತ, ಆಮೇಲೆ ರೈತ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಇನ್ನಿತರೆ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದಂತಹ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಲಾ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಅದ್ ಎಂಥ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಅವರು ಹೋಗಿ ಇರೋಕೆ ಅವರಿಬ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ 79-80ರ ಸಮಯ. ಅವಾಗ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬದುಕನ್ನ ಅವರು ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇನು ಕೊಡೋದ್ ಬೇಡ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಕೆಲ್ಸನೇ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಗೂ, ಆದ್ರೂ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಬಡ್ಡ ಧೈರ್ಯ. ಹೋರಾಟ ಎಂತಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಬಂದಾಗ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಒಂದು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಇಟ್ಟು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಾಬ್ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಆನಂತರ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹೊರಗಡೆ ಜನಗಳು ಆಗಿನ 70-80ರ ದಶಕ ನೋಡಿ, 70-80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪಾಳೆಗಾರಿ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಆಗ್ಲೇನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಶ್ಯಾಮಲಂಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಡಬ್ಬಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಗ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಬಾಗಿಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ, ಪಾತ್ರೆ, ನೆಲ, ಕಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರ ಅದು ಬಾಗಿಲ ಸಂದ್ಯಾಗ ಯಾರೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡು ಗಂಡ್ಸಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಗಿನ ಕಾಲ ಹಂಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಲಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಗಾತಿ ಅವರು. ಅಂತಹ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನದಾಳದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದೂ ಆಸೆ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ವೇದಿಕೆನಲ್ಲೇನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಲ ಬಡ್ದು ಹೇಳಬಿಟ್ರು, ನಾನು ಉಗಿದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಗೆ, ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗೆ
ಯಾರದೇ ಒಂದು ನೆರಳಲ್ಲಿ, ಯಾರದೇ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಜಾಯಮಾನ ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂತಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಒಬ್ಬ ನಿಸ್ಪೃಹವಾದಂತಹ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಂತ ಲಾಲಸೆ ಇಲ್ದಂತಹ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ದಂತಹ ಪರೋಪಕಾರಿ ಜೀವಿ. ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೇನೆ ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಹಬ್ಬಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹರಡತಕ್ಕಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಖೆಗಳು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹರಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾನೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು, ಶ್ಯಾಮ್ಲಾ, ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಬಾಳೆ, CS ಬಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಕುಷ್ಟಗಿ, ಎಲ್ರೂ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಕಾಳುಗಳು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ಬಹಳ ವಿರಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಗಾತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ದುಃಖ ನಮ್ಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಭರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಶ್ಯಾಮ್ಲನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಶ್ಯಾಮ್ಲಗೆ ನಾವೊಂದ್ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮಕಥನವನ್ನ ಬರೀತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಮ್ಮ, ನೀನೊಂದು ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮಕಥನ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸು, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ನೀನು ಆತ್ಮಕಥನ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, ma'am. Comrade R.B. Achari, would you like to say a few words? Yeah. Am I audible? Yes, yes. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. Frankly speaking, I did not know Purushottam very much. And but I knew that he is one of the rarest persons among us who have the scientific temperament. We have scientists around us for whom it is a profession, and at home and in their various ways. I have seen these scientists who will not step out of their house on Sedukala and all that things and all that. And from that point of view, I had, though we did not know each other, I had come to know about him. And when in the EMS Charcha Vedi, we organized a workshop with Prabhat Patnaik as the main speaker for a full day workshop. I have invited him, and he had extended all help. And also when we had some sort of a program for the school children in one of the organizations, he had given help to very great extent. And only through the speeches now being made, I have come to know more about his professional career. And thanking, I would express my sincere thanks for asking me to say a few words on
his memory, and that is, we will cherish his memory, is the seed for upholding and encouraging the scientific path in the society. I pay my homage to him, and his memory, though our association was very short, the memory will linger in my mind. Thank you once again. Yeah, thank you. Comrade Podar, you want to say a few words? No. I don't want to say my great salute to him. That's please carry on. Yeah. Okay. Thank you, Podar. Can I take a minute? Or Ravinder, hello. Yes. Yeah, please go ahead. Yeah. Okay, thanks. I will just take a minute. Hello, Yeah, sure. everyone. My name is Ravinder, and first I met Purushottam ji during the AISPN meeting in Bhubaneswar in 2018. So that time he came across as a very simple, soft-spoken and sensitive person during our first meeting. But after talking to him for a while, I was amazed by his knowledge, curiosity and passion in science, philosophy, politics, or any other matter that concerned people. So in Bhubaneswar, he took my phone number and told me that he would contact me to give talks to school children in Bangalore. I happily agreed to that. So subsequently, we became good friends. And on several occasions, he took me to many schools in Bangalore to speak to children on science and astronomy. And in one of such events, I remember he had brought his granddaughter, who was visiting him from Australia, and I thought that was very sweet of him. I was also deeply moved by his organizational skills, his connections, and above all, his ability to connect people. So no doubt he had a deep understanding of people. He was always eager to help the poor and needy, as many people have here described. I remember once he said that we should be able to reach out to people who do not quite agree with our ideology. So insights of these kinds were something very unique and refreshing about Purushottam. I also have very fond memories of traveling to Mysore with him to participate in a workshop. We stayed in a hotel for 2 days, and it is during this workshop he shared lots of his experiences of organizing the workers, especially the auto and lorry drivers union in Raichur, and working with them. So looking back, personally, I can say that it was very humbling and educating experience for me to have known Purushottam. His untimely death was a great shock and a great loss for the science movement that he was heading in Bangalore. And I also think that it's quite befitting that Bangalore Science Collective has taken initiative to organize this event. Taking inspiration from his life, we all can work together to realize his dream and build a strong pro-science, pro-people science movement in this city and perhaps also in the state. So with that, I think I will stop. That's all I have to say. Thank you. Yeah. Thank you, Ravinder. Yeah. So Srijit want to sing a song. Actually, it's a Malayalam song, but from KSSP. But it's all about science and workers' movement. So I think those who understand Malayalam or others also, it would be interesting. I think. Srijit, you are there. Afterwards, we can invite the Shamika. She maybe join from Australia. Yes. Yeah. Sir, She want to talk last. Actually, that is the reason we are waiting. Don't worry. Yeah.
Srijit, you are there? Hello. Okay. Maybe I think he's not there. So, Dr. Siddharth, you want to say a few things? Ranjit, am I audible? Yes. Srijit, you are audible. Okay. No, what happened was I was not able to unmute myself. Okay. Okay. Yeah. So since I know Purushottam Kalbandi and closely watched him, how he interact with the workers and people from the people, downtrodden people and all kinds of people. So if you look back, history of science is not only about all the non-scientists. There are a lot of contribution from many unknown people, and their names may not be written anywhere. If you look at the history, nobody knows who invented wheel. Nobody knows who invented the person who invented paper. So all this were important milestones in the development of science. So this song was a tribute to all those workers and scientists and also science movement workers whose names are not anywhere. But we look up to them as a guiding force. So somebody like Purushottam was one of the one of the people whom I used to look upon whenever I want to see me as a person who wants to work in the science movement. So I want to sing this song in memory of him. Can I sing, Ranjit? Yes, please go ahead. Okay. അവരുടെ ജീവിതഗാഥകളാരും പാടി നടന്നില്ല, അവരുടെ പേരുകൾ കൽപ്പാളികളിൽ മുഖരിതമായില്ല, ആദരപൂർവം തെരുവുകൾ അവരെ കൊണ്ടു നടന്നില്ല, അവരുടെ നാമം അതൊരു ഗ്രന്ഥത്തിലും എഴുതപ്പെട്ടില്ല. എങ്ങോ ദൂരത്തേതോ കുടിലുകൾ പെറ്റു വളർത്തിയ പൈതങ്ങൾ, ഇല്ലായ്മകളെ തോൽപ്പിക്കാൻ അവർ കണ്ടെത്തി പല മാർഗങ്ങൾ. ശാസ്ത്രം അവർക്കു പ്രവർത്തനമായി, പോരാട്ടത്തിനു തുണയായി, ജീവിക്കാനൊരു തൊഴിലായി, തൊഴിൽ നന്നാക്കാനൊരു വഴിയായി. നാടുഭരിച്ച പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ജാടകൾ വിസ്മൃതമാകുമ്പോൾ, പേരറിയില്ലാത്തവരാം ഇവരെ ചരിത്രം എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. നമ്മൾ അവർക്കായി പാടുന്നു, അവരുടെ വഴിയെ പോകുന്നു, നമ്മുടെ വഴികളിൽ അവരുടെ ദീപം സ്വർണ്ണ വെളിച്ചം വിതറുന്നു. Okay, this was basically my tribute to Purushottam Kalbandi. He is one of the person who all of us like me, Isha and Ranjit, who all were looking upon as a guiding force for us in the moment. That's all. Yeah. Thank you, Srijit. Yeah. Siddharth, Dr. Siddharth, you are there? Yeah, I'm here. Am I audible? Yes. Yeah. Yeah. I had very limited interaction with Mr. Purushottam. I think we met only once during a BGVF program for school children. At the time, that was my first meeting. I think that's the only time I met him. I found that he was very enthusiastic and energetic at that time. And then later we had a chance to, on the same day, we had a chance to discuss in detail about all the programs and how he came into the movement and all those things he was explaining. I really amazed after hearing all the details from him. And not only that, not only the past, but he was actually having great plans on how to take the science to the downtrodden. That was very amazing and wonderful. Such a vision was there with him. And I think he might have shared the vision with all the people there, and it is our duty to make that as a reality. And it is very, very crucial to have people like Purushottam who are having the last mile connectivity, because we all will do science and then we will communicate, we will write as the science communication, but he's the only one, he dedicated his life to take that to the
downtrodden, really, and he was giving the connect to that, and that's a great loss to the movement, as well as it's a great loss overall. I think the only tribute is we have to make more and more people, and we have to work based on his visions. Thank you. Thank you, Siddharth. So, Deepak, Hi, Srijit. you would like to speak? Yeah. Hi, Yeah, all. sure. This is Deepak. Actually, I always address Purushottam Kalalbabdi as my big father. And he was actually one of our role model in the entire family for us. Right from the beginning, he already had gone through all his phases of life, dealt with hardness, stiffness, and all the boundaries with extensions, I can say. But he didn't wanted us to face all those problems. So he always imparted that knowledge to everyone whenever he met within our family. So it's also great that few great people leave behind trails like this, and I'm very happy that all his great works that he has done has been followed by you all across all the Science Collective group members. It's really heart touching, and I am really proud of whatever that you guys have put in favor of his works that was previously done, and I'm really happy that whatever the richness that he gained, or whatever rich or wealth that he could gain all these years, I think it's all with the relationship and the knowledge that he has shared with you all. I think it has helped in creating a very special bond which will never break, and it will always be continued across all the generations. And as our comrade Mahantesh also told, that all his works will be carried forward with all proper milestones. I think that is going to really help us in following the path that he has given us. Yeah, it is really painful because last year by this time we were just hassling around how exactly we can save him. Yeah, but it was very unfortunate that we could not do anything at that moment of time. We tried all our means, but we were so unfortunate that we had to lose him that day. And it is so quick that we are already gathered here for it's still feeling like I'm still feeling like this is just 1 week or 1 month that has passed by, but it's already a year that we have lost him. But I'm so happy that seeing the work, and I just saw one because I keep following Bhiman Gowda, and he keeps sharing all his science related work, and even I think one of his work was on the Moodanambike program that he did. I think that was I just saw it in his status, but I could not actually join. But Pavada Rahasya Bailu, I think that kind of initiatives I think will really help share the knowledge across all the verticals. It is not only all the sections of the society. I think that will really help us gain knowledge across the society, and empower everyone, so that it would benefit everyone actually. Because what is happening is one mass of the people are actually trying to downgrade, and by push them down and try to upgrade themselves. So that's what is the trend that is happening currently. But yeah, my Dodappa, I usually call him, and he actually wanted to erase this kind of segregation. I think that kind of work, I think the legacy will be continued by you all, and we'll always be there for the support. And I wish Bangalore Science Collective Group a very heartfelt thank you for all the organizations, for all the events that you are continuing and carry forwarding it. And I really feel proud actually. And unfortunately, my dad could not join. He's more. He could not talk much. He is more lighthearted than myself. But yeah, all I can say is actually keep continuing. And if there is any support required from our entire family, I think we will be there throughout for the support. And this journey will always continue, and we'll all be there with you. Thank you all. Yeah, thank you, Deepak. Yeah. So, next, anyone else want to talk now?
ಮಹಂತೇಶ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Yes, yes, yeah. Hello. ಕಮೆಂಟ್ ಮಹಂತೇಶ್ ಮಾತಾಡಿ. Mantesh already spoken. No, he's from Kengeri. Mantesh from Kengeri. Okay, okay. Yeah, please, yeah. Hello. No, actually, he's not responding. Someone was to speak. Okay. No, I think we have few more in the call. I can see actually some of them have not spoken yet. Some names are not visible. It is only showing that phone information. So I'm not able to call the name. So if anyone want to talk, please come forward and speak. So we have. Better actually we can have finish 1 or 2 person. Yeah, right. Yeah, we have to also conclude in because that another forum, that Chatterjee lecturing is going on. So okay. So therefore, of course, Right. You can speak now. Yeah. So anyone last 1 or 2 people, and then we will conclude actually. So yeah. So anyone want to take the chance to speak now? So Nandu, you are there. You want to say something? Yeah, I'm here. I thought maybe it's better that others I think speak. I think almost everyone finished actually, and I think few are there. I don't think they are going to talk. So you can take the chance and then. Yeah. Yes, Nandu, you can go ahead. Yeah, it's very hard to believe that it has been 1 year. Because the last meeting that we had immediately after that, I still remember us talking and those very emotional conversations. Which is very difficult for the mind and the heart to accept that Comrade Purushottam is not there with us, that I will not be able to come once again to Bangalore and meet him. Because I was out of Bangalore at that time. So somewhere in the mind, I always tell myself I have not gone to Bangalore. So when I go to Bangalore, all the people will be there. So somewhere I am able to escape that, that realization. Yes, it is very emotional. It is very emotional because he was such an inspiring person. He had a very different outlook. He was a man who, looking back, who always made you. We always have this tendency to think that something we think is right, and this man would come and always ask the wrong question and then you would understand, no, you are not right. You are not connected to the people. You are thinking about things from a very academic way. That is not right. And yeah, so this was a very different experience. And ultimately, he was a very genuine human being. I think that is where it always touches you. He talked from the heart. He told things that he was very passionate about. And whatever he talked, he was ready to put into action. So when I remember Comrade Purushottam, this is what I always remember. There was very little variation between word and deed. What he spoke, he did. What he did, he spoke. That is an exceptional quality. Yeah, that is it. I'm sorry. Sorry.
Thank you. Yeah, thank you, Nand. Yeah. So anyone want to speak? Anyone else? Anil, you are there? Anil, you want to say something? Hello, Anil? Okay. So I think then we have almost completed. I think anyone else, please raise your hand. Otherwise, I mean, you can just start talking. Otherwise, we will move to uh, Shamla is there, no? Comrade Shamla, you can. Yeah, I think we have almost completed. So everyone has spoken. So maybe we can move to Shamika. You want to go first or? Oh yeah, I think if everybody else is Yeah, done, I think I yeah, would like to speak, and then maybe my sure. mom wants to talk a Yes. bit. Yeah, sure. Hi everyone. This is Shamika. I'm Purushottam Kalalbandi's daughter. Firstly, I would like to take this opportunity to thank Bangalore Science Collective seriously, because great people do exit this world, but they leave behind a huge legacy. And I'm very proud to say that my dad belongs to such category. It's been a year. We have lost him. It's hard to digest for me as a daughter. I especially live overseas. I don't live in India, and that scar of not seeing him, not able to bid goodbye to him, um, will always be there in my heart. So I, whatever I say, like any words, if I say, is very less because he's my father. He's. I think most of you have introduced his social aspect of how he was as a person, but for me, he was my hero. I know the struggle what my parents have gone through to even give birth to me. I'm a very special child, very pampered. Like I'm sure many of the kids here would relate to what I'm trying to say. But he's been my absolute favorite, my strength, my confidant. Uh, but it's very hard sometimes to imagine that he's not there with me anymore. I remember he used to drop me to school for 12 long years, right from my LKG to PUC. And that's when I used to tell him that I've grown up and I need to start, doing things independently. But whenever I needed him, he used to follow me. He used to come with me. He used to help me. He used to literally take care of me as a child along with my mom. I'm very blessed to see his works, his deeds. He had a childlike curiosity. All the technology sort of information and discussions he used to always come and do with me. I've done engineering, so all the robotics information what he wanted to know about some sort of automation, artificial intelligence. So I used to sort of help him, sit with him. He had a childlike curiosity. He had an amazing enthusiasm. I used to always ask him, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ energy, ಈ ತರ strength. The same energy he had with my daughter. He loved my daughter to the core. I remember this year, last day, the same day last year, the last words I spoke with him was, Appa, I need you here. I was pregnant with my second son, my second child. He's already 9 months now. I can't believe it. But I used to be very selfish as a daughter. I used to tell him to take care of his health, not to go and do these organizational activities because obviously we were dealing with the pandemic. And me, as being his most loved daughter staying overseas, I was always worried for him. But unfortunately, he has passed away. But I remember his last words. Whatever we individuals or we human beings
go through in life, we have to learn to grow through it. So he is always a person who talks about growth, and in his dictionary, in his life, he has never given up. So me as a daughter, it's very difficult for me to fight with my own thoughts. I'm sure many of you might relate to my pain, that losing someone like that and not able to see him doesn't put me into peace, but I'm living through it. I'm learning to cope every single day by living his dreams, seeing the positivity towards my life. And I feel like through my son, he's born again. He gives me positivity. He gives me a sense of purpose in life. I would also love to support all the organizational activities. Of course, I'm not there currently, but I'm just being waiting from a long time to arrive to India. But unfortunately, we have been dealing through a huge crisis like this. But I would like to say that I'm always there as a support, and thank you so much for still remembering my father. It's not a easy thing. Once a person goes behind and you still remember him, that means that person has really done some sort of great work and impacted every individual that way. And I'm very proud to call him as my father. I hope we all can continue to live through his dreams, and we make sure that he lives amongst us and within us. Thank you so much for again taking this day out and remembering all his good memories. Thank you. Thanks, one and all. Yeah. Comrade Shamla. Before we go forward, sorry, I always had this interest to introduce you all my son. Of course, he's sleeping, but he was awake quite a while. I'm showing him to you all because it was my dad's dream to see him. But unfortunately, he just passed away. We missed him just by the month, like just by a month. And I feel like Purushottam has been born again. That's how I take and I treat. So I would like to take this opportunity to introduce Neil. His name is Neil. He's Purushottam's grandson. He was there in my tummy when he passed away, but he's here with us. But unfortunately, my dad is not here. Excuse me, he's sleeping. But if you guys want to see him, then that's. I'm sorry. I'll flip there. Yeah. I think that's all I wanted to say. Thanks. Amma, you want to go next? Last? Your phone is muted. Your microphone is muted. I think she's a bit emotional. Auntie, microphone mute ಆಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮೈಕ್ ತರ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. Comrade, I think if you guys are getting late, feel free to wind up this meeting. No, I think I think we will try to fix that, and we want to. I'm just seeing whether I can mute all. Mute ಮಾಡಿದ್ರೆ. Hello, participant. Oh, we can hear her now. I can hear. Yeah. Yes, yes. Am I audible? Yes. Is there any speaker? I want to speak last. No, you are the last one actually. Okay. Yeah. Shall I speak now? Yes, please.
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೋವು ನಂಗೆ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? There is an echo. If you, I think there are two phones actually. So maybe one you can mute. ಒನ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡಿ. ಕೇಳುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯೂಟೆಡ್. Yeah. That iPad volume you can reduce completely and you can use your phone. No, I am audible now? Yes, you are audible. Yeah. No echo, no? Echo is there. That iPad volume you have to reduce, I think. ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ದೀಕ್ಷಾ ಆಂಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ. ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡು, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಗಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರನ್ನ ಇಕೋ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ನೋ ಕಾಮ್ರೇಡ್? It is there, but we are no problem. Hear you. We are able to listen to you. You can continue. ಮೇಡಮ್, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ. ಎಕೋ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ, ಇರ್ಲಿ, ನಡೀತದೆ, ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು, ಅವರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಾಳೆ, ಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಬಸವರಾಜ್, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಕಳೆದವರು. ನಾವು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಾಳೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ನೀವು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ ಒಬ್ರು ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಯಾರು ಬಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರು, ಇವ್ರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ನಾನ್ ಫೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಾಳೆ ತಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದು ದೇಹದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆತ ಬಿಡ್ತಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ನಾ ಎತ್ಕೋತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಎತ್ಕೋತಿದ್ದ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಸ್ಪರತೆ ಈಗಂತೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನಾವಿಬ್ರು ನಿಜವಾಗೂ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಶರೀಫ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ ತಂದೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಉದ್ಯೋಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಫುಲ್ ಟೈಮರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ನಾನು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಜಾಬ್ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಗ. ಆಮೇಲೆ ಆಗ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಡ, ಸುಮ್ನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಕಗ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ತಕ್ಷಣನೇ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿನೇ ನಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನ ಕಳೆದ್ವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಗೈನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಿರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರಿಣಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಹರಿಣಿಯವ್ರ ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇದ್ವಿ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆನೇ ಆಫೀಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದು. ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವಳ ಒಂದು ಏಮ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಓದ್ಬೇಕಂತಿತ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಕಣ್ಣೆದ್ರು ಓದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಏನೋ ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡ ಊರು, ಹೇಗಿರತ್ತೋ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವರಪ್ಪ ಮಗಳ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಮೀರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷನೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜೀವನದ ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವಳ ಹಿಂದೆನೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ರು. ಒಂದ್ 5-6 ವರ್ಷ ಮಗಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಿಂತ್ರು. ಅವಳ ಮನೆ, ಅವಳ ಮದುವೆ, ಅವಳ ಎಜುಕೇಶನ್, ಅವಳ ಜಾಬ್. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ರಾಯಚೂರ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿಗಳು, ರಾಯಚೂರ್ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇನೆ LKG ಇಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ತನಕ ಮುಗಿದು ಇವತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ ಮಗಳು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಳಿಗೆ ಹರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಮ್ಮ, ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀನು ಬದುಕೋದನ್ನ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಸಿ ಆಕಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು. ಇದು ಆ ಒಂದು ಛಲ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ಅವಳ ಹತ್ರ ಹರಿದಿದೆ. ಅವಳು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಲು ಜಾಬ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾಬ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿನೇ ಅವಳು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದ್ಸಲ ಬಾಳೆ ಹೇಳಿದ್ರು, 79ರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಕೆ ಮಹಂತೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನ, ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಶೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸಮವಾದ ಬಾಳು, ಸಮವಾದ ಪಾಲು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಆಶಯ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಏಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏಕೆ ಲೋಕ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ, ನಾನು ಯಾರು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಿಂದ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಯುವ ಜನರು, ಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಅವರ ನೋವನ್ನ ಮರೆತು ಜೀವನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆಗಳು. ಒಂದು ದಿವಸನೂ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಒಬ್ಳೇ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಜೀವದ ಗೆಳೆಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಾಳೆಯವರ ಆಶಯದಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಅಷ್ಟೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ವಾತಾವರಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುತ್ತಾ, ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ತುಂಬಾ ಹೊಸದು ಪುರುಷೋತ್ತಮರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಅವರ ಭಾಷೆ, ಅವರ ಅನುಭವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಂಗ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವರು ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಆದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆರೆತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಚಟರ್ಜಿ, ನೀನು, ಶಾನ್, ರಂಜಿತ್, ಬಿಂದು, ಸಾಜಿತ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಬೇಗನೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಸದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಹೊಸಬರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನನ್ನ BSc ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಜನರನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಸೆತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿವಿ. ಸುಮಾರು 30 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 40 ಜನ ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನನಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಅವರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, CITU ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ, ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಕನಸಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರ ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ
ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಾಳೆ, ಹರಿಣಿ ಕಕ್ಕೇರಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಕ್ಕೇರಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕೋ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆ ಬಸವರಾಜ್, ಬಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತೇನು ನನ್ನನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ನಾನು ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಸಹಕರಿಸ್ರಿ, ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಏನೇ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅವನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜ ತರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Thank you, one and all. Yeah, thank you.